What should we do to allow God to manifest? தேவன் தன்னை வெளிப்படுத்த வேண்டுமானால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? Listen carefully. கவனமாய் கேட்போம். Go with me to the book of Jeremiah chapter 1 verse 11. Moreover the word of the Lord came unto me saying, Jeremiah, what seest thou? And I said, I see a rod of an almond tree. எரேமியா 1:11 பின்னும் கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் எரேமியாவே நீ என்னத்தை காண்கிறாய் என்று கேட்டார். அவர் வாதுமை மரத்தின் கிளையை காண்கிறேன் என்றேன். Now look at this. God is asking Jeremiah, Jeremiah, what are you seeing? எரேமியாவே நீ என்னத்தை காண்கிறாய்? What are you seeing? நீ என்ன பார்க்கிறாய்? What are you seeing? நீ என்ன பார்க்கிறாய்? Immediately Jeremiah says, I see a rod of an almond tree. எரேமியா சொன்னார் நான் வாதுமை மரத்தின் கிளையை பார்க்கிறேன். Now that's a strange answer. ஒரு வினோதமான பதில் இது. Suppose today God asked you, what do you see? You see the rod of an almond tree. What? Where is the almond tree? Where is the rod of the almond tree? Nothing is there. I see only board and men before me. உங்களை ஆண்டவர் கேட்டார்னே நீங்க என்னத்தை பார்க்கறீங்கன்னா வாதுமை மரத்தின் கிளையை காண்கிறேன். மனுஷங்க மற்றவங்க என்ன சொல்வாங்கன்னா மனுஷங்களை பார்க்கறேன்னு தான் சொல்வாங்க. I see, he didn't see the almond tree. Look at that. That's the point. He didn't see almond tree. He says, I see a rod of an almond tree. அவர் மரத்தை நான் பார்க்கிறேன், வாதுமை மரத்தை பார்க்கிறேன் என்று சொல்லவில்லை. வினோதமான பதில் இது. வாதுமை மரத்தின் கிளை, அது ஒரு கிளையை பார்க்கிறேன். Actually he should have said, I see an almond tree. That would have been more better. அவர் சொல்லி இருக்க வேண்டும் நான் வாதுமை மரத்தை பார்க்கிறேன் என்று சொல்லி, அது இன்னும் தெளிவான பதிலாகும். Which means from the answer which he gives, I find that there was no almond tree there. அப்படியானால் அந்த பதிலினை புரிந்து கொள்ள அங்கே மரம் எதுவும் அவர் பார்க்கவில்லை. But he was specifically seeing a rod of an almond tree. அவர் குறிப்பிட்ட ஒரு வாதுமை மரத்தின் கிளையை கண்டார். Very interesting interview. மிக அருமையான ஒரு இன்டர்வியூ. God is conducting an interview to find out how much marks Jeremiah should get. எரேமியா எந்த அளவுக்கு மதிப்பெண்களை பெற வேண்டும் என்கிறதுக்கான ஒரு இன்டர்வியூ, நேரடி முக தேர்வு. And what happened? நடந்தது என்ன? When he said, I see a rodmel tree, verse 12, then said the Lord unto me, thou hast seen well. 12வது வசனம், அப்பொழுது கர்த்தர் நீ கண்டது சரியே. When he said, I see a rod of an almond tree, he was not going round and round about the bush, not giving big lectures. God doesn't have time to listen to big lectures. I see this thing, that thing. He was just telling one thing, I see a rod of an almond tree. When he said that, then said the Lord unto me, thou hast well seen. கதை எதுவும் சொல்ல ஆண்டவர் கேட்டபோது இந்த கதையெல்லாம் அவர் சொல்லல. ஒரே கேள்விதான், நீ என்னத்தை காண்கிறாய் என்று கேட்டார். ஒரே பதில், வாதுமை மரத்தின் கிளையை காண்கிறேன் என்றார். அப்பொழுது கர்த்தர் நீ கண்டது சரியே. Thou hast well seen. நீ சரியாக பார்த்தாய். Thou hast well seen. நீ சரியாக பார்த்தாய். In other words, he was seeing what God wanted him to see. தேவன் பார்க்க விரும்பினதை அவர் பார்த்தார். In other words, he was seeing what God was seeing. தேவன் என்ன பார்த்தாரோ அதையே எரேமியாவும் பார்த்தார். God was seeing the rod of an almond tree and Jeremiah was seeing the same thing. தேவன் அந்த வாதுமை மரத்தின் கிளையை பார்த்தார், அதே காரியத்தை எரேமியாவும் பார்த்தார். And then he says, thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. நீ சரியாக கண்டாய், என் வார்த்தையை நான் தீவிரமாய் நிறைவேற்றுவேன் என்றார். Now look at this. God had already spoken the word to Jeremiah. ஏற்கனவே தேவன் எரேமியாவுக்கு பேசி இருந்தார். He just spoke. அவர் பேசினார், அவ்வளவுதான். But what he speaks, he has to perform, brother. அவர் என்ன பேசினாரோ அதை அவர் நிறைவேற்ற வேண்டும். You got it? He said, by my stripes you've been healed. ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டார், என்னுடைய தழும்புகளினாலே நீங்கள் குணமானீர்கள். But he has to perform it. அவர் அதை நிறைவேற்ற வேண்டும். He has said, I'll supply all your need. உன் தேவைகளை எல்லாம் நான் சந்திப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டார். But he has to perform it. தேவன் அதை நிறைவேற்ற வேண்டும். I will make you the head and not the tail. He has spoken. அவர் பேசி இருக்கிறார், சொல்லிவிட்டார், உன்னை தலையாக மாற்றுவேன் வாளாக அல்ல என்று. He has to perform it. அதை அவர் நிறைவேற்ற வேண்டும். I will strengthen the bars of your gate and bless your children within you. Your children shall be olive plants round about my table. He has already spoken, but he has to perform it. உன்னுடைய வாசல்களின் தாழ்பாளைகளை பலப்படுத்தி உன்னிடத்தில் இருக்கிறதான உன் பிள்ளைகளை நான் ஆசீர்வதிப்பேன். உன் பிள்ளைகள் உன் பந்தையை சுற்றிலும் ஒலிவ மர கன்றுகளைப் போல இருப்பார்கள் என்று அவர் சொல்லிவிட்டார். ஆனால் சொன்னதை அவர் நிறைவேற்ற வேண்டும். If he doesn't perform, then what he has spoken will be as if it has spoken. நிறைவேற்றாவிட்டால் பேசின வார்த்தை பேசினதை போல் தான் இருக்கும். What is the condition for God to perform his word fast? தேவன் தான் சொன்ன வார்த்தையை வேகமாக துரிதமாய் நிறைவேற்ற வேண்டுமானால் அதற்கான நிபந்தனை என்ன? Thou hast well seen. நீ சரியாக கண்டாய். Thou hast well நீ seen. சரியாக கண்டாய். Today a lot of people are seeing what God doesn't see. இன்றைக்கு अनेகர் தேவன் பார்க்காததை பார்க்கிறார்கள். You know why you're sick? நீங்க ஏன் வியாதியோடு இருக்கீங்க தெரியுமா? Why that cancer is not going? ஏன் அந்த கேன்சர் போகவில்லை? Why that particular sickness is not going? ஏன் அந்த வியாதி போகவில்லை? Because you are seeing something else which God is not seeing. தேவன் பார்க்காத வேறொன்றை அவர்கள் பார்க்கிறார்கள். God sees you being healed by his stripes. நீங்கள் அவருடைய தழும்புகளினாலே குணமானதை தேவன் பார்க்கிறார். But you are seeing something else. நீங்களோ வேறொன்றை பார்க்கிறீர்கள். God sees you being lifted up
on high, நீங்கள் மிகவும் அதிகமாய் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறதை தேவன் பார்க்கிறார். but you're seeing something else. நீங்களோ வேற எதையோ And பார்க்கிறீர்கள். you're just praying, நீங்க ஜெபித்துக் கொண்டே இருக்கிறீங்க. praying, ஜெபிக்கிறீங்க. praying. ஜெபித்துக் See well and pray, brother. சரியாக பார்த்து ஜெபியுங்கள் See சகோதரனே. well and pray. சரியானதை பார்த்து Or ஜெபியுங்கள். pray and get faith and see well. இல்லாவிட்டால் ஜெபித்து விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொண்டு சரியாக பாருங்கள். That's a problem. அதுதான் பிரச்சனை. If you are seeing wrongly, that means that is not faith seeing. நீங்க சரியாக பார்க்காவிட்டால் அது விசுவாச பார்வை அல்ல. For that you need to pray. அதற்காக நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். Lord, ஆண்டவரே, I want to see well. சரியாக நான் பார்க்க I வேண்டும். want to ஆண்டவரே. see well. ஆண்டவரே, நான் சரியாக பார்க்க I'm வேண்டும். always seeing wrongly. நான் தவறாகவே நான் பார்த்துக் I'm கொண்டிருக்கிறேன். seeing something which the word never tells. வார்த்தை சொல்லாத காரியங்களை நான் பார்த்துக் When the கொண்டிருக்கிறேன். word says, no weapon formed against me shall not prosper, I'm seeing something else, Lord. உனக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதம் வாய்க்காது என்ற வசனம் சொல்லும்போது நான் வேற எதையோ பார்க்கிறேன். Let me tell you something. ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். When you are a baby, God will accommodate you for some time. நீங்க குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் கொஞ்ச காலம் உங்களை சகித்துக் கொள்வார். நீங்கள் குழந்தையாக இருக்கிறீர்கள். Today, child of God, தேவ பிள்ளையே, are you growing? நீங்க வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? Are you growing? வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? It's time you grow, brother. வளர வேண்டும் நீங்கள். Don't tell me word is not being fulfilled. Word has to be fulfilled. வார்த்தை நிறைவேறவில்லை என்று சொல்லாதீங்க. வார்த்தை நிறைவேறிதான் ஆகும். But what are you doing? நீங்கள் என்ன Are செய்கிறீர்கள்? you seeing well? சரியாக பார்க்கிறீர்களா? Thou hast well seen. நீ கண்டது சரியே.